Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi dengan saya di Dewa Channel, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, di video kali ini Sensei ingin mengajak kalian untuk melakukan podcast kembali, bukan podcast ya, lebih tepatnya itu belajar kaiwa ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang yang sudah bekerja di Jepang dengan visa, bisa dikatakan visa apa ya namanya ya? Jadi intinya dia ini, bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, dan sekarang dia lagi ditugaskan di Jepang. Nah, jadi kita akan ngobrol, dia sudah 3 tahun di Jepang, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia, bagaimana sih kehidupan di Jepang, bagaimana sih kesan dia tentang Jepang, dan bagaimana sih kesan dia tentang orang Jepang tentunya. Oke, penasaran bagi teman-teman yang akan berangkat ke Jepang, mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang penting ya. Jadi silakan tonton sampai akhir dan tentunya mari kita belajar bersama-sama. Oke, minasan, ちょっと早速、やりましょう。でもね、彼がまだ入ってないので、もう少しね、待ってくださいね。これからちょっと、彼に連絡するから、ちょっと待ってくださいね。はい、皆さん、彼がもう入ってきてるので、ちょっと強化して、始めますね。ちょっとお待ちください。アセプさんは入ってきました。アセプさん、今日仕事かな？もしもーし、アセプさん、聞こえますか？もしもーし。あはい、もしもーし、聞こえます先生。か？こんばんは。ちょっと待って。あ、大丈夫です。こんはい。ばんは、先生。はい。聞こ大丈夫か？えます。聞こえますね。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。今日仕事だったんですか？アセプさん。仕事終わったな。終わった。あ、終わりました。ありました。はい。うん。じゃあ今日もね、ちょっといろいろ、お話したいと思います。よろしくお願いします。もしもーし。はい。はい、ちょっと電波悪いかな。はい、先生。ちょっと待って。はい。あ、お祈りしましたか？ちょっとかっこいいね。なんか服がかっこいいね。お祈りしましたか？お祈りしました。ちょっと待ってください。はい。おお、かっこいいね。DJ みたいですね。はい。うんドラえもんもいるね。後ろにドラえもんがいるね。あ、聞こえないです。まだ聞こえないですね。なんでかな。Udah dimasukin itunya, colokannya? Oh, いいね、それは。今だったら OK ね。今聞こえますね。今聞こえますか？おお、いいですね。はい。綺麗だね、音が。あ、声が綺麗だね。綺麗じゃなくて。はい。いや、声がね、なんか今、イヤホンを使ってるから、やっぱり音が綺麗になったんですね。あと、後うろにん。なんかいろんなものを、飾ってあるんですけど、それは誰が作ったんですか？後ろに、この壁にね。息子作ったんです。息子が作った。えそうです。いいですね。これは息子の部屋ですか？部屋で、そうです。息子の部屋。息子の部屋ですね。でも、はい。ini direkam ya? はい。 Maaf. はい。大丈夫？ Oh, gitu. Maaf, Sensei, はい。saya ini apa?
Mm-mm. あ、わかりまし Jangan た。direkam deh. あ、Ah, ah. わかりまし Ya た。maaf ya. は Ah, い。ah. 大丈夫です。Malu-malu soalnya aku itu あ、malu. なるほど。恥ずかしいなんだね。Bahasanya masih jelek. はいはい。いや、大丈夫だと思いますけどね。このビデオを見れば、自分がどこか足りないのか、Hmm, どれもわかるようになると思うんですけどね。でも、大丈夫です。hmm. はい。これは、Aduh, シェアはい。しません。はい。わかりました。はい、すみません。はい。大丈夫です。息子はうん、何歳だったんでしたっけ？今、息子は何歳でしたっけ？今は9歳です。あ、9歳ですね。う日本に行っん、日本にいたときに、何歳だったんですか？日本にいた時は、6歳です。あ、6歳。そうだよね。6うん、歳で、今はもう3年間いるから、うん、やっぱり今は9歳そうですね。になってるんですね。9なるほど。そうですね。はい。まあ、やっぱうん、り初めて日本にいたときに、やっぱり息子うん、が日本語わからないですよね。そうですね。全然わからない。その時に、全然わからない。はい。なんか息子がちょっと学校行きたくないとか、やっぱりインドネシアに帰りたいとか、そういうのがあったんですか？初めて行った時に、はい。行きたくない、帰りたくないけど、はい。ah, tabung gimana ya? はい。Apa 頑張って tuh ください。jenuh gitu sensei. Jenuh itu apa bahasa あ、Jepangnya? つまらないとか？Sumaranai desu. う Sumaranai. ん、そうだよね。あはい。sumaranai ですね。ちょっと友達ないですね。だから、はいはい。うん。そうでですね。も今は、はい。でも今は友達がいっぱいいるんです。なるほど。それはいいですね。まあやっぱり、だってね、別の国に行くから、やっぱり友達がいないと寂しいよね、子供が。そうでね。す。寂しいです。うん、でも3年間経って、今も友達がたくさんできて、逆うん、に今、多分インドネシアに帰りたくないかもしれないね。そうですね。今、インドネシアに帰りたくない、うーん。息子ですね。子供は一人だけ？子供は。一人だけ、一うん。人だけ。もう一人作らないですか？はい。兄弟、もう一人欲しくないですか？子供、もう一人欲しくないですか？今、子供が欲しいうですーん。けど、はい。まだいるんです。できてないですね。まだできたがない。はい。まあ、できこれからできるてない。かもしれないね。だってね、今、息子がもう9年、9歳だから、やっぱりね、うん。もし、もう一人子供がいれば、もう一人ね、いた方が子供も楽しいかもしれないね。はい。ありがはい。とう。頑張ってください。あえっりがと、とあとは、アシャツさんは、インドネシア、日本に初めて来たときに、ちょっとびっくりしたところがありますか？びっくりしたこととかありましたか？う。うん。あります。あびっくりした。天気が、うん、あ、天気の、カゲ、カゲとか、うん、季節のことをちょっとびっくりしたんですね。ちょっとびっくりした。そうですね。はい。何が一番、びっくりしたんですか？まあ、その季節は4つあるんですけど、その中に一番、これが嫌だなとかそういうのありますか？はい。季一節が番、4つあるんですけど、その4つのうん、中で、どれが一番うん。好きじゃないとかありますか？あ、夏とか、夏、秋冬です。とか、
冬が嫌いですか？冬、一番嫌い。そうですか。えっと、でも、はい、どうぞ。なかなか痛いです。これ、指がうん、痛い。指うん、先とかね。指先が痛いとかね。指先、うそうでん。すね。やっぱり工指先が、場でね、やっぱりこれはちょっと、なんていう、痛くなりますよね。痛くなります。ううん。ん。でも3年間経ってるから、今もまだそういうのがありますか？ちょっと手が痛いとか指がちょっと硬くなったりとかするんですか？うん、今大丈夫ですか？冬でも。今、今あまり痛くないうです。ん。もう慣れあたかもまり痛くしれないね。もう慣れました。慣れたかもしれないね。うん。なれたかもしれない。うん、そうですね。まあ、それはいいことです。はい。あとは、はい。その時に、3人で一緒に行きましたか？うん、一緒に行きましたか？そこに行きました。うーん。やっぱり3人3で。人で一緒に行っうん。て、最初は大変でしたか？そうですね。大戦で、大戦。だから、全然日本語わからないんだから、うん。そうだよね。3人もいるので、でもその3うん、人の中にも、みんな、日本語そんなにわからない状態なのうん、で、やっぱりうん。買い物とか、どうしたんですか？買い物は。買い物は英語でお買いお。物しました。英語で、ちょっと片英語で。言で話したんですね。英語で。そうですね。セフさんがちょっと英語もできるんですね。ちょっとできるんです。ちそれは良かったんですね。ょっとできる。英語ができなかったらね、もう本当にどうしようってなるよね。うん。はい。あとはい。は、今まで一番困ったことがありますか？一番困った。困った。困った。困った。困りました。enggak, Komatta kemarin mas. itu bisa dikatakan ya mendapatkan masalah yang bisa dianggap ya bisa dibilang berat gitu. Komatta koto ga Oh, arimasu masalah ka? berat itu. Mm-mm. Komatanya bukan berat tapi komatta itu berasal dari kata komarimas. Mm-mm. Komarimas itu bisa dikatakan kita seperti mendapatkan masalah ya. Misalkan di Jepang nih, nggak tahu bahasa Jepang, nggak tahu budaya Jepang, gimana caranya kaimono dan segala macam. Itu kan komarimas. Itu Hmm. masalah gitu loh. Itu namanya komarimas. Mm-mm. Konteksnya komarimas itu seperti itu. Komarimasu ne atau kak. Jadi berat ya dan taiheng ya bisa sedikit sama seperti itu. Komarimasu. Mm. Mm. うんうん。困りますよね。だから困ったことありますか？一番今まで忘れないとか、そういう問題とかあったんですか？今まで多分ないです。だああ、からはい。友達がいっぱいいるんですから、うんうんううん。ん、なるほどね。友達うん、がたく困ります。さんできたから、やっぱりね、困ったことそこまでないってことですね。Hmm.それ Gimana は jawabnya Sensei? いいことですね。あ、Hmm. kenapa? Jawabannya berarti Tomodachi ga Takusang Iru Dakara gitu ya. いるのでとか、います Iru か no de. ら、kalau misalkan mau pakai Hmm. kara berarti imas kara, atau Hmm. iru kara boleh juga. Tomodachi ga takusan iru kara daijoubu desu とか、komarimasen とか、komarimasen。tidak masalah, Komarimasen komarimasen。ya. はい、そうです。真面目だね。今日はちゃんと書きますね。それはいいことだと思いますよ。すいませはい。ん。大丈夫かな？大丈夫です。はい。あとは、そうですね。食べ物に関しては、あと食べ物について、tahu artinya?
食べ物について、についてatau kang shite. について聞いたことありますか？何々について。nah, いたことない。聞いたことないですね。Ni suite ini bisa dikatakan tentang, terkait, Oh, tentang. bisa diartikan tentang atau terkait. Misalkan, dia itu biasanya kata benda ni suite. Contohnya, Nihong ni suite do omoimasu ka? Apa artinya itu? Coba diterjemahin. Nihong ni suite do omoimasu ka? Bagaimana tentang di Jepang itu? Oke. Tentang Jepang. Atau pendapatmu, kata kamu pikir Hmm. Jepang itu bagaimana? Apa pendapatmu Hmm. tentang Jepang? Ya. Apa yang kamu pikirkan tentang Jepang? Ya. Nihon ni suite do omoimasu ka? Seperti itu. Nihon ni suite do Do omoimasu ka? Gitu. omoimasu ka. Itu contoh salah satunya contoh. Hmm. Nah, kemudian contoh lain nih, misalkan Asep Sang punya teman baru gitu ya, namanya John gitu misalkan. Nah, Asep Sang pengen tahu nih tentang John-nya, bisa menggunakan rumus ini juga. Gimana jadinya? John orangnya yang apa namanya? Oh iya, bukan itu maksudnya. Misalkan Asep Sang ingin mendapatkan pendapat ya terkait John yang tadi ini. Nah, Asep Sang misalkan ngomong dengan si A nih. Nah, menurutmu atau pendapatmu terkait John gimana? Kalau gitu gimana? Hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman ganti kata benda yang ada di depan ni suite yang tadi. Kalau tadi kan Nihong, jadi dengan John. John Sang jadinya. John Sang ni suite Terus? tomo Do. anata no to omoimasu ka? Nggak usah lagi ada no, langsung saja seperti yang di awal itu. Jadi silakan John ni suite langsung. John ni suite to omoimasu ka? Do omoimasu ka? Jadi seperti itu aja. Jadi karena mungkin apa perlu Asep Sang pahami juga, ketika ngobrol dengan orang Jepang itu nggak harus ada anata, nggak harus ada anata-anatanya terus, ya. Misalkan kan kita ngobrol berdua nih, nah otomatis orang yang ditanya itu udah ngerti, yang ditanyain itu adalah ke dirinya gitu. Kecuali kita ingin mengubah topik, misalkan ingin membicarakan apa, berbicara dengan yang lain gitu, misalkan orang yang lain, baru kita harus panggil namanya. Kalau misalkan udah ngobrol berdua kayak gini, langsung aja. Itu ne gitu misalkan dimulai dengan ne gitu misalkan ne John ni suite do omoimasu ka? Jadi nggak ada anata no, jadi langsung aja John ni suite do omoimasu ka, langsung aja jawab. Nah kalau misalkan seperti itu saya tanya, misalkan Asep jawabnya gimana? Kita punya teman yang namanya John nih. Nah, saya ingin tahu pendapat Asep Sang tentang John. Saya terima tanya gitu ya. Asep Sang, John ni suite do omoimasu ka? John Sang wa yasashi shi majime shi Majime berarti kalau majime pakai dashi ya. Majime dashi. Hai. Majime dashi Orang yang baik. handsome desu. Handsome desu. Ah, iya desu ne. Nah, bisa menjawab dengan itu. Nah, untuk sisinya itu mungkin perlu diingat untuk kata benda dan kata sifatnya itu ada da-nya. Seperti tadi ya. Kire dashi, yume dashi gitu ya. Oke, kalau kata sifat iya tetap langsung aja. Sisi aja gitu ya. Baik. Sonna kanji desu. Baik. Nah, jadi kang shite itu juga sama ya. Jadi tadi saya bilang ada ni suite sama kang shite. Ini secara arti bagaimana? Ya, secara arti dia hampir sama. Cuma penggunaan untuk kang shite ini mempunyai arti yang lebih halus daripada ni suite. Secara simpelnya ya pemahamannya. Jadi kalau misalkan berbicara dengan customer gitu ya, jadi kang shite gitu misalkan. Dengan teman ya, kalau dengan teman ya ni suite gitu. Atau langsung saja John Sang wa do omoimasu ka? Bisa lah seperti itu juga. Ya. Jadi saya jelasin cuman untuk menjelaskan ni suite. Tapi kalau misalkan untuk ngobrol biasa, ingin menanyakan tentang siapa gitu, bisa aja langsung John wa do omoimasu ka? Nihon wa do omoimasu ka? Bisa juga ya.
Hai. Tapi secara ini apa? Bunpo pakai ini nih suite gitu ya. Ya, Ininya mah. kalau ni suite ini lebih menegaskan tentang, jadi ceritanya ini. Tentang apa gitu, tentang siapa gitu misalkan. Kalau misalkan Nihon wa dou omoimasu ka? Pendapatmu tentang Jepang gimana? Saya jadikan seperti itu. Tapi kan apa pendapatmu tentang Jepang bisa hampir sama kan jawabannya gitu. Cuman cara Iya. penyampaiannya saja yang berbeda. Dan pola kalimatnya Jadi juga. lebih ini gitu ya Sensei. Ya, Pakai nih suite gitu ya. kalau untuk menegaskan ya ingin menanyakan tentang atau terkait Jepang itu gimana ya gunakan yang ini. Kalau cuma ingin ngobrol tentang Jepang bagaimana kalau gitu ya Nihon wa dou omoimasu ka? Hai. 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 勉強になったね。あとは、もう3年間、日本人と一緒に仕事をして、日本人はどう思いますか？性格はどうですか？あとは、いいところは何ですか？ちょっと良くないところは何ですか？ちょっと教えてもらえますか？じゃあ、まず日本人はどう思いますか？日本人は、だいたい優しいです。優しいですね。はい。だいたい優しいところは、寂しいとか。apa？寂しい？厳しい？寂しい。厳しいだね。厳しいです。そうですね。日本人は、やはり歌うかやはり。やはり、やっぱりと Atau, か。ya pari tahu. Ya, itu Kalau sama. ya hari belum. Sama Oh, artinya. sama. Mm. Ya, Oh, itu gitu. lebih halus. Ya, itu lebih sering digunakan Oh, di kata-kata untuk penulisan, seperti pidato dan sebagainya. Kalau ya pari itu ya hari. kalau ya pari itu percakapan sehari-hari seperti ini. Ya pari. Oishii yo ne. Hmm. Ya pari jouzu da ne. Toka. Hmm. Jadi ya hari jouzu da ne sama. Ya hari. Ya hari. Ya hari sama ya pari itu sama ya kan? 同じです。はい。はい。そうですね。日本人は仕事をするときに、やっぱりみんな厳しいです。はい。でも、普通の生活だと、外ね、レストランとかで、一緒に食べるときに優しいと思います。でも仕事するときに厳しいです。なぜ厳しいなのか、それはちょっと日本人は責任感がある人だから、やっぱりね、厳しくするんですよ。生徒さんは。それダメ。それはやらないでとか、それやめるなとか。そうです。厳しいですね。特に工場の中で厳しいと思います。そうです。はい。工場の中でやっぱり危ないっていうところがたくさんあるので、やっぱり厳しくしないと、みんな危ないところわからないとね、怪我するから。怪我わかりますよね。怪我するから危ないです。怪我わかりますか？怪我言ったことない。怪我は、ルカとか、チェドラとか、ああ、怪我しま。そうですすね。怪我します。ルカ、チェドラとかね。だから日本人はみんな厳しくするんですね。そうですね。そうです。あとは、日本人、なんていうのえーっと、食べ物はどう思いますか？食べ物は、今、僕の家族はムスリムだから、多分、あまり大変です。あんまりあまり大変。あんまり大変がsulit. 書いてある。あまり少しのがいいかな。少し大変ですとか。少し大変です。sedikit berat gitu ya.
dikit berat ya. 少し大変ですね。毎日、スーマは料理作りました。作っていますね。毎日karena毎日berarti gunakan bentuk mas atau bentuk ti mas. Bagusnya ya. Kalau mainichi sukurimashita, kenapa tidak bagus menggunakan bentuk lampau? Karena mainichi itu kan continue dia. Masih berlanjut Iya, ya ke depan juga. besoknya lagi gitu. Mainichi kan itu lebih bagus menggunakan kalau nggak bentuk emas, bentuk ti mas. Teimas. Mungkin di Bina Teimas. ya, so desu ne. Di Bina Nihongo 1 dulu ada penggunaan bentuk ti mas. Ti mas salah satu contohnya penggunaannya apa? Ti mas masih ingat? Untuk menyatakan apa? Ti mas itu menyatakan apa yang sedang terjadi. Sedang terjadi. Yang kedua, ada macam-macam juga penggunaan ti mas. Yang kedua, kondisi, oke. Kondisi. Terus yang ketiga, yang dilakukan berulang. Berulang-ulang. Seperti yang tadi itu ya, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu bisa menggunakan bentuk te imas. Kayak mainichi ryori o tsukutte imasu. そういうのがいいですね。はい。そうしたら、外食、mau ditulis silakan. Maaf, saya sambil nulis ya. 大丈夫です。Malah saya lebih senang kalau kayak gitu. Jadi kan besok kalau ada apa-apa kan bisa dilihat lagi. Yang namanya ingatan kan nggak langsung nempel dia. Iya, apalagi udah tua sensei. Makanya perlu di-memoin. 今何歳 ?30 でしょ ?33 歳。33か。自分は4先生は上だね。4上です。あと4上ですね。自分は。4上、先生今。37です。37? はい。そうです。だから、自分は1人です。1人? Yang kemarin baru lahir? そうです。それが。Gimana? Selamat, sensei. Selamat. Lancar です。でも、手術したんですね。オペレーション。セサー。子供がちょっと大きかった、子供が。そうですか。だから、何キロ 3.6? 3.6 キロそうです。結構重いです。大きいです。そうですね。だから、もうプスに生まれることができなかったんですね。それで、ちょっと、オペレーションしました。そうですね。でもよかったね。そうですね。本当にね、ずっと、楽しみにしてたんですけどね。子供生まれる。はい。ただ、生まれてから、やっぱり、アセフさんも、もう感じたと思うんです。感じた、タオがね、感じました。感じた。感じました。Enggak. merasakan. Merasakan. Oh iya. アセフさんも感じたと思うんですけど、やっぱり子供生まれてから、ちょっと忙しくなりますよね。夜はあんまり眠れないとか。そうですね。あと、洗濯機もね、洗濯物もね、たくさんあります。はい。同じです。そうですね。子供世話するのこんなに大変だなと思って。でもね、その子供の成長わかるよね。子供の成長。子供の成長。Tahu ya 成長ya. 成長itu perkembangannya, pertumbuhannya. 子供の成長を見ると、すごく、なんていうの、楽しいですね。そうですね。Jadi 成長 itu C sama cow ya, panjang. 成長。Cow. Itu perkembangan. Atau pertumbuhan ya. Pertumbuhan anak itu ya. Kodomo seicho berarti pertumbuhan anak. Kodomo seicho ne. Kalau ini bisa dipakai untuk pertumbuhan perusahaan nggak? Perkembangan perusahaan gitu. あんまりかな。あんまり使わないかな。でも、これ使ったら、日本人はわかると思いますよ。そうですか。はい。なるほどね。感じます。Tadi kanji mas apa merasakan itu? Merasakan. Kanji mas. Kanji mas. Kanji mas ya.
Misalkan, samuku kanjimasu to ka. Merasakan. Kan kalau rasa itu Kak, Anji ya. Aji, Kalau rasa itu. Aji. oke, kalau aji untuk makanan, aji. Misalkan durian no aji to kan ya, rasa durian. Ya, kalau ini Durian no aji. merasakan misalkan tanoshiku kanjimasu to kan ya. Tanoshiku kanjimasu. Jadi merasa senang, merasa happy gitu. Kemudian ada juga ureshiku kanjimasu. Itu kan ya. Ureshiku kanjimasu. Ini juga sama, Berarti merasakan bahagia itu. merasakan bahagia. Ya. Misalkan ada teman Jepangnya nanti, anak saya udah lahir loh. Itu misalkan. それは良かったですね。私まで、自分まで嬉しく感じます。Jadi sampai saya merasakan bahagia gitu. Terus Jepang akan senang mendengarnya. Oh, Nihongo sugoi ne to ka ni naruんですよ。自分まで自分まで嬉しく感じます。それはよ、jadi misalkan puji dulu. それは良かったですね。自分まで嬉しく感じます。自分わかるよね。 Jibung diri sendiri kan? そうですね、自分。izin nulis, saya mau izin nulis. はい、どうぞどうぞ大丈夫です。ゆっくり、きれいに書いてくださいね。自分まで嬉しく感じます。感じます。自分まで嬉しく感じます。Kok itu pakai made, Sensei? Made itu kan ini ya, sampai gitu. Ya, Jadi artinya sampai-sampai saya juga merasa bahagia bisa dikatakan seperti itu kalau gampangnya. Gitu. Berarti bukan apa? Made di sini bukan berarti karamade gitu ya, bukan ya? Bukan. Jadi sampai-sampai bisa dikatakan seperti itu sih. Sampai-sampai gitu Memang ya. ada pola kalimat yang menyatakan itu. Watashi made ureshi desu. Sampai saya juga merasakan bahagia bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Baru dengar. そうです。だから、アセプさんはもしね、日本語を特に会話もっと上手になりたいんであれば、今テレビありますよね。テレビあります。テレビもいいし、あとは YouTube でも、日本の映画、ドラマとか見てみてください。はい。はい。あと、言語というのは、やっぱり使い方がいろいろあります。例えば、までとかね。までは一つの意味だけじゃなくて、いろんな意味があります。いろんな、表現itu apa ya? 表現 itu sesuai dengan situasinya. 表現によって意味がちょっと変わりますとか。そうですか。例えば、飛びます。Kalau kita cari di kamus, 飛びます artinya apa? 飛びます。空に飛びます。Terbang. Terbang. Selain terbang, tahu nggak arti apa yang dikandung lagi di dalam tobimas ini? Nggak tahu. Tobimas itu melompat juga tobimas. Ayo kutonda ne. Kalau lompat tinggi nih. Jadi misalkan Sepsang ikut lompat tinggi. Terus misalkan dapat juara gitu. Yoku tobimashita ne. Yoku tonda ne. Itu lompat, bukan wow bisa terbang dengan baik ya, bukan begitu. Yoku tobu deh. Jadi bisa loncat dengan baik ya, seperti itu. Lagi satu, misalkan sekarang Asep Sang kerja di pabrik. Terus buka baut, mental bautnya. Itu juga tobu. Boruto ga tobimashita. Itu juga tobu. Banyak ya selesai. Makanya nanti seiring jalannya waktu, kalau misalkan ingin memang berminat ya, ingin memperdalami kaiwa, sebenarnya perbanyakin aja nonton film.
Nonton film ya. Tapi cari film yang sering saya sebutkan juga, jangan cari film yang rumit seperti detektif, seperti kepolisian yang kayak gitu tuh. Hmm. Atau lagi tentang kepemerintahan. Itu bahasanya sulit dan jujur saya nggak ngerti. Makanya cari Oh film yang gitu. benar-benar drama, seperti drama kehidupan, mungkin drama percintaan gitu misalkan ya, yang ada episodenya gitu. Itu akan menggunakan Hmm. bahasa yang sederhana. Dan tempat mereka syuting pun itu akan seperti di rumah-rumah sehari-hari gitu. Itu akan mudah dipahami dan memang benar-benar bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Nah, di situ Asepsa akan tahu, oh pada saat sambil nonton nih kan bisa kita lihat gerak tubuh juga ada, mimiknya juga Hmm. ada, bisa kita lihat walaupun kita nggak tahu artinya di awal ya, awalnya kita nggak tahu artinya, kita bisa, oh pada saat konteks seperti itu bisa ya menggunakan ini, gitu misalkan. Hmm. Jadi harus dicermati gitu ya. Ya, Kata-katanya lagi ngapain dia kan. Keluar Jadi kata-kata itu. memang benar-benar disimak lah. Gitu. Kalau cuma nonton nggak ada penyimakan yang baik, nonton gambarnya aja ya nggak bakal masuk juga sih. Penting ada Iya. penyimakan dan berusaha untuk, oh itu tuh maksudnya gitu loh. Jadi mencoba untuk memahami juga. Kalau cuma sekedar nonton, masuk sih masuk, cuman agak lama. Tapi kalau misalkan Mas Epsang bersemangat juga sambil memahami apa yang diucapkan, berusaha untuk memahami, ya, saya pikir hasilnya akan beda. Dan kemudian Asep Sang berani untuk menerapkannya. Nah itu. Dan kemudian lagi satu, kenapa bahasa Jepangnya nggak bagus-bagus, maksudnya nggak lancar-lancar itu walaupun sudah di Jepang, biasanya kita yang orang Indonesia dan orang lain juga ya, yang orang Gaijin, itu sulit nyari teman di Jepang. Dapat teman pun itu paling teman tempat kita bekerja. Dan itu akrabnya pun pasti dengan misalkan partner yang dekat dengan kita, tempat kerjanya. Mungkin sebelah lain kita dan sebagainya. Itu yang akrab mungkin. Selebihnya ya udah, paling temen say hello, ohayo gozaimasu, otsuresama deshita, mata asta, itu aja. Nggak ada Hmm. obrolan. Hmm. Itu yang membuat susah untuk berkembang bahasa Jepang. Hmm. Karena yang digunakan ya itu aja. Masuk perusahaan, masuk kaisa ya udah ohayo, ohayo gozaimasu. Hmm. Misalkan kyuke, hai, so shimashou. Hai, kyuke shimashou, udah. 10 分 kyuke shimashou, udah 10 分 kyuke. Setelah itu pulang, otsuresama deshita. Hai, otsuresama deshita, udah pulang. Hmm. Itu aja Betul. semuanya. Betul Sensei. Tiap Mm-mm, hari kayak gitu saya. Gitu mm-mm. doang. Apalagi Asep Nah, Sang udah nikah ya untuk bepergian atau misalkan pergi dengan orang Jepang itu pasti agak sedikit sulit waktunya ngatur waktu kan. mm-mm. Biasanya kita Mm-mm. dapat belajar bahasa itu di situ. Misalkan hari Minggu atau hari Hmm. libur ada temannya, kita main ke situ ya, kita makan ini yuk gitu misalkan. Kita ikut. Nah Hmm. di situ baru akan banyak obrolan-obrolan. Baik itu tentang kehidupan atau apa-apa gitu. Kalau di tempat kerja ya Hmm. itu aja. Ohayo gozaimasu, otsuresama deshita, kiyoshikete kudasai yo, to ka. Hayaku shiro yo, to ka. Paling tentang kerjaan aja. Hmm. 遅刻しないでくださいねとか、遅れないでくださいねとか、paling itu aja. 頑張っ Betul てねと Sensei. か、頑張ってね. Mm-mm. Kalau 頑張って mungkin udah kalau dihitung mungkin ribuan mungkin udah dapat aksesnya. 頑張ってね. Paling semua ngomongnya gitu, 頑張ってね. Nah, Benar, benar. hai. Makanya Jadi susah untuk berkembang. Hai. sarannya gimana Sensei? Sarannya? Kalau saran saya memang kalau emang untuk apa menemukan teman di Jepang itu susah ya itu salah satunya TV ya dan nanti Mm-mm. sambil belajar makanya TV jangan nonton doang sambil disimak mencoba untuk memahami apa yang dibicarakan. Nah kemudian sambil dilatih juga misalkan doko iku no, nah ikut juga doko iku no, kita coba dipraktekin gitu Mm. dan ngikutin intonasinya sebisa mungkin sedekat mungkin kita ikutin intonasinya gitu. Makanya di situ harus Mm. lemes harus luas dia. Kalau kita kaku dengan bahasa kita itu kadang susah. Dalam artian gini, Mas Asep harus suka meniru gitu. Mm. Irashaimase, irashaimase, gitu. Paling kalau kita yang ini, irashaimase, paling gitu dia. Agak kaku dia. Makanya itu harus ngikutin kayak gimana sih pelafalannya dia gitu. Coba aja diikutin. Mm. Pasti cepat belajar bahasa.
Bahasa apapun itu. Bahasa Jawa pun, walaupun dia nggak pernah belajar bahasa Jawa, kalau saya tinggal di Jawa, ya nggak sampai setahun deh, pasti bisa saya bahasa Jawa. Tapi nggak pinter ya, maksudnya dalam artian pasti bisa, ya nggak pinter gitu, tapi bisa gitu. Hmm. Karena kan bahasa Jawa juga hampir mirip dengan bahasa Bali juga. Bahasa Bali halus ya. Gitu. Jadi weteng ada ya? Weteng ada nggak ya? Saya nggak tahu, saya orang Sunda soalnya. Oh iya, damang gitu ya. Kumaha damang gitu ya berarti ya. Nah, Ah, hebat, ah, makanya saya ah, kaget. Oh, ah, ini sensei tahu bahasa Sunda juga, Kang Asep katanya kan gitu. Kang Asep, oke. Saya dulu diajarin bahasa Sunda yang malah yang kotor-kotor sama yang dulu kan anak-anak nisan kan Sunda semua. Oh Saya gitu, bisa ya, dikatakan ya Karawang. 80% ke atas lah gitu. Ini Hmm. Sunda. Tapi saya senang dengar bahasa-bahasa daerah itu ya, bahasa Sunda, Hmm. bahasa Jawa juga saya senang dengarnya. Tapi bahasa Sunda itu, tapi kalau ini dia kesannya kayak ini ya, kayak orang ribut-ribut gitu ya. Kalau udah pakai bahasanya yang biasa gitu ya. Aing itu apa Iya, sih? nah iya, aing itu saya tapi Saya ya. bahasa kasar. Ada cicing juga ya, Lebih cicing kasar. gitu ya. Nah, cicing itu Diem ya. diam. Hmm. Dulu ya pertama jadi cerita lucu sedikit. Tadi Iya, iya. dulu saya ketika ngenal orang-orang itu dia sering dengar orang-orang teman-teman tuh bilangnya cicing, cicing, aing cicing gitu. Apa? Saya pikir itu anjing gitu loh. Iya, karena bahasa Bali itu kalau cicing itu anjing soalnya. Kok mereka ngomongin anjing terus ya gitu gitu kan. Nah, tanya sama salah satunya, cicing itu apa sih? Cicing itu diam, beli dewa gitu. Oh, tak kirain anjing, semua ketawa. Iya, saya sempat bikin video perkenalan diri dengan bahasa Sunda waktu itu. Oh gitu. Dengan salah Oh, satu hebat. ini kandidat juga yang udah di Jepang Hmm. waktu itu. Kita live dengan waktu Hmm. itu. Wah, seru mantep ya. Masak-masak kita kayak apa sih namanya itu yang makan bersama itu liwetan ya. Apa sih namanya? Iya, liwetan, liwet. Liwetan ya. Dipakai Hmm. plastik gitu ya. Makan Iya. bersama-sama. Mantap, keren itu. Oh, Berarti di Sunda juga ada ya kebudayaan itu. Kalau di Bali juga ada yang kayak gitu. ada di Tetapi Sunda kalau ada. kalau di Bali nggak sebanyak itu. Paling satu tempat ya, satu wadah itu berempat gitu. Hmm. Kalau di itu kan berbanyak ya. Seru ya, panjang gitu Banyak, ya. iya. Hmm. Hmm. Kurang lagi ditambahin lagi. Makan Oh, iya gitu, iya gitu benar. nasi uduknya juga enak gitu. Dulu Mm-mm. nasi uduk nih. Oh. Berarti dulu waktu di Bali ya sama anak-anak Nisan? Enggak, waktu Apa di Karawang? di Jepang. Kan Oh di dia Jepang. Oh iya, di Yokohama. maksudnya di Jepang apa di Karawang? Mm-mm. Di Oh di Yokohama Yokohama. sama di Tochigi waktu itu. Oh gitu. Berarti Sebelum Sensei masih di Jepang waktu itu? masih sebelum bangkrut lah. Hmm, 2016 kayaknya. 2016 sampai gitu. 2018 lah. Anak-anak Karawang banyak. Oh gitu. Berarti Saya megang di Nissan berarti Sensei di situ saya dua cuma tahun. di Gemba aja sih. Jadi Oh di Gemba. keliling-keliling gitu ya, di mana ada permasalahan, ya ditelepon, bantu dong di sini, bantu terjemahin. Kalau misalkan nggak nyampe-nyampe nih, apa yang mau disampaikan gitu, masuk situ. Hmm. Yang susah itu kan pada apa kaku gitu ya, pada Hmm. keras lah istilahnya. Itu susah Hmm. mendamaikan Hmm. kadang-kadang. Hmm. Orang Jepang sama orang Indonesia aja gitu. Mm-mm. Karakternya keras-keras, nggak mau ngalah mereka. Karena kan yang dari Nissan otomatis kan dia karena tetap kan di Nissan otomatis kan beda dengan misalkan saya kerja di situ kan pasti kalau ditekan ya udah saya turun aja gitu. Kalau di situ kan ditekan kan Hmm. otomatis naik dia karena dia Hmm. merasa merasa punya power kan jadinya. Walaupun sebenarnya Hmm. kalau sudah ke Jepang itu sebenarnya statusnya itu adalah trainer bukan karyawan Hmm. Nissan walaupun sama perusahaan gitu. Tapi mereka nggak Iya. ngerti. Ya sama seperti saya jelaskan kemarin-kemarin. Awalnya semua minta Hmm. lembur, dari kasih lembur, obrak, seabrak lemburnya, nggak dapat libur, ngeluh Hmm. semua. Aduh, capek, saya pengen pulang, semua kayak gitu. Waduh, sedangkan waktu itu ininya apa namanya produksinya lagi gencar-gencarnya gitu, Lagi kencang ya. lagi kencang waktu itu. Waduh, ini susah mendamaikan ini. Padahal langsung pulang juga. Saya dipanggil
marah-marahin ya, kita mau gimana ya, kita ya ini aja deh, kita terjemahin aja apa yang mereka obrolin. Iya. Ya, itu kan Mm, kita masuk Yaku ya, harus mm. dengan terjemahin. Tapi kalau sebelum panas sih, biasanya Mm-mm. saya tuh milih-milih bahasa. Oh, Milih dalam jadi artian nggak gamblang gitu. nggak gamblang. Penyampaiannya biar halus lah gitu. Walaupun misalkan ada Mm-mm. gamblangnya, sebenarnya kalau kita terjemahin itu udah bahasa kasar, kita berusaha untuk Mm-mm. mengutarakan dengan bahasa halus. Karena kan kalau Mm-mm. kondisinya panas, kalau kita langsung terjemahin dengan yang panas, sebenarnya kan terus naik nih, nggak selesai masalahnya. Iya. Tapi kalau udah kita berusaha dengan baik juga, tetap pada kekeh, ya udah belak-belakan. Belak-belakan ya udah, memang sakit ya. Tapi memang itulah yang dikatakan. Jadinya gitu jadi. Hmm. Pernah tuh sampai sampai mereka benci-bencian berdua sama Koco sama ininya, sama Jesus Saint. Oh Akhirnya gitu. akhirnya saya bisa mendamaikan mereka. Wih, senang banget ya. Dia berterima kasih dari yang saya selalu support nih, yang dari Nissan ya, support terus. Kamu harus semangat Hmm. demi keluarga kamu. Kamu kalau kamu pulang, dia pengen minta pulang terus ke kerjaan, pokoknya Oh. nggak ini, Hmm. nggak fokus terus. Nggak Kesalahan fokus. terus ya, ada slack di sini, slack di sana. Pokoknya ada aja yang dibuat. Akhirnya mau dia dengerin sedikit, berubah dia. Artinya nggak Hmm. keteteran lagi dengan kecepatan speed line seperti itu tuh nggak keteteran lagi dia. Hmm. Jadi koconya berterima kasih, terima kasih sekali sudah mau merubah dia gitu. Bukan saya yang berubah, dia yang sendiri yang merubah dirinya sendiri kan gitu. Hmm. Mm-mm. Gitu. Ya berkat masukan kan. Ya sih, Hmm. ya. Iya. Tapi senang lah dengan anak-anak kayak gitu ya. Jadi dia Hmm. termotivasi lah istilahnya. Karena Termotivasi. kalau kita egois ya, apalagi di luar egois itu susah, bener. Hmm. Paling ujung-ujungnya pulang. Kalau egois bener. Kalau kita nggak mau nerima gitu ya, terus berani Iya. menerima dulu, bersabar gitu ya, anggap aja itu ujian. Suatu saat itu akan berubah jadi yang apa, sebuah kemanisan gitu ya. Kepahitan akan berubah jadi manis. Oh Walaupun iya saya, betul. iya, Betul. walaupun kalau sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya nggak kuat juga dalam tekanan seperti itu. Pasti saya ini berusaha untuk keluar gitu. Tapi kalau kita mau melihat gitu ya kehidupan yang sebenarnya, kalau bertahan di situ akan ada perubahan nanti. Tapi harus bersabar gitu. Kan Hmm. Asep San Hmm. juga kan menikmati sekarang. Mungkin awalnya mungkin ya lumayan berat juga. Kalau Iya. kalau di situ iniin egoisnya mungkin sudah pulang ke Indonesia. Betul. Betul Sensei. Hmm. Apalagi saya cuma sendirian kan? Iya, itu dah. Sendirian di sini. Itu mereka berbanyak. Sendirian. Mm-mm. Tapi bagusnya juga karena apa, keluarga juga udah di situ juga. Tapi walaupun mungkin beratnya berbeda mungkin ya. Apa namanya tuh, Betul. tingkat keberatannya mungkin berbeda. Tapi kalau ada keluarga mungkin istrinya mungkin ya semangatin dulu, mungkin itu kan yang memberikan Nah, support gitu. itu loh. Mm. Memberikan Mm-mm. support jadi Jadi kuat. Mm. support sistemnya kuat. Saya kalau nggak ada istri atau nggak ada anak di sini, mungkin saya juga udah ngajuin pulang. Tapi Betul, kalau Sensei. dengan iya pastilah. Terus Dua tahun ke belakang, sekarang-sekarang aja saya mungkin udah menik dikasih kepercayaan gitu ya kan. bener. Kalau masuk kerja lebih awal gitu. Mm, Yang lain mah kan enggak gitu. Mungkin di situ aja saya jadi sekarang nambah pede gitu, jadi pede. mm, mm. Jadi lebih ada kesenangan tersendiri kan. Semakin kita dipercayakan kita semakin senang ya kan. Iya pastinya. Cuman ya Hmm. Asep Sang harus siap memikul tanggung jawab yang lebih gede lagi gitu sih. Iya Otomatis benar. kalau dipercaya otomatis tingkat tanggung jawab kita juga berubah. Sudah berubah Nah, benar. di situ mudah-mudahan sih ya tingkat gaji pun Hmm. akan sedikit tidaknya akan ada perubahan juga. Amin, amin. Jadi sabarin aja. Jadi Hmm. jangan kayak saya loncat-loncat gak jelas. Mungkin tetap aja di situ bertahan-bertahan. Itu akan ada potensi ke depannya gitu loh. Nanti ketika Hmm. pulang ke Indonesia, mungkin kalau misalkan pabriknya masih, kemungkinan untuk naik jabatan itu tinggi, Mas. Hmm. Jadi semangatin aja. Karena memang Iya. orang Jepang itu di Soalnya awal suka nguji dia. hmm. 6 bulan tuh pasti Hmm. Mas Asep nggak bakal dikasih diem. Inilah, kerja itu Hmm. salah, ini ya. Pasti digituin. Oh, pantesan. Iya benar. Iya, makanya anak-anak yang dulu dengerin saya, pas mereka mau pulang, aduh, dapat ini, dapat itu, diajak main sana sini.
Kalau kita tetap ngelawan di situ, apalagi baru masuk, dikasih ini kita udah ngelawan, itu nggak bakal deket orang Jepangnya. Tapi kalau misalnya Mas Asep mungkin sudah ngejalanin, mau sabar, mau dengerin mereka, mau ngapain, tetap kita jalanin, kita ambil. Yakin setelah 6 bulan itu akan sedikit ada perubahan terkait pandangan dia terhadap kita. Hmm. Mm-mm. Karakter orang Jepang tuh seperti itu ya. Sedikit tidaknya dia coba kan ingin ngetes juga nih. Hmm. Pertama ya keseriusannya, kegigihannya di situ akan kelihatan. Hmm. Hmm. Kalau misalkan dengan tekanan sedikit saja sudah kayaknya nggak kuat ya, apalagi nanti dikata tanggung jawab gitu loh. Larinya ke situ nanti. Hmm. Itu akan dikaitkan dengan tanggung jawab tambahan nanti yang akan diberikan. Makanya kalau orangnya kuat Hmm. dengan tekanan, otomatis diberikan tanggung jawab, dia akan siap gitu loh. Hmm. Jadi ya Iya. semangatin aja. Apalagi sekarang mungkin jauh sudah menikmati ya kalau dibandingkan dengan dulu gitu. Ya, alhamdulillah selesai menikmati sekarang. Menikmati. Malah sudah pulang mungkin nggak mau ya sekarang. Kayak. Iya, soalnya banyak banget perubahannya gitu antara Hmm. yang kayak di Indonesia sama di sini walaupun satu grup tapi lebih kebijakan untuk karyawan lebih bagus di sini. Hmm. Di Indonesia malah kayak bonus tiap tahun nggak ada malah ya. Jarang Hmm. sekali nggak ada malah. Karena mungkin karena banyak hutang itu ya kan Hmm. alasannya. Ada Tapi yang kalau di korupsi sini gitu ya. alhamdulillah setahun 2 kali ada dapat gitu. Hmm. Mm. Nah, itu juga kalau saya boleh nyaranin terkait yang namanya bonus. Nah, Mm. mungkin semua orang pasti ngarepin yang namanya bonus ya. Tapi ya Iya, namanya juga bonus, Mas. Kalau apa Uriage-nya, Uriage tahu nggak? Riage nggak. Uriage itu penjualan. Oh iya penjualan. Ya, kalau penjualan mereka bagus, otomatis akan ada bonus gitu. Namanya juga bonus Mm-mm. kan, nggak harus ada sebenarnya bonus itu. Kalau kita mau ini ya, Sesu- kalau Sesuai mau keuntungan perusahaan iya, gitu ya kan. otomatis kan Mm-mm. setiap perusahaan punya target nih. Tahun sekian Mm-mm. aku pingin dapat 1 M nih gitu. Kalau dapat 1 M Mm-mm. atau misalkan lebih, otomatis bonus juga akan naik gitu. Ya Masukan betul. turun mau diambil dari mana? Mm-mm. Ya kalau misalkan teman-teman mau terbuka ya penerimaannya, mereka nggak bakal marah-marah. Karena banyak teman-teman Mm-mm. kan pasti sebelum masuk ada bonus sekian lah, setahun 2 kali gitu kan. Mm-mm. Nah, sedangkan setelah Mm-mm. masuk nggak ada bonus sama sekali gitu misalkan. Kan kecewa otomatis. Kecewa, nyari Mm-mm. kerjaan lain, masuk ke perusahaan Mm-mm. lain, otomatis orang Jepang atau perusahaan Jepang itu kan memberikan bonus ketika sudah setahun di situ. Masuk perusahaan Mm-mm. baru lagi, setahun nggak dapat bonus, terus gitu. Pulang pun nggak dapat bonus jadinya. Makanya sabar-sabarin aja, Iya. ya mencoba untuk mengerti aja perusahaan itu, kondisinya. Kalau memang kondisinya memang kita lihat memang lagi drop atau apa, ya udah, oke lah nggak dapat bonus tahun ini. Mm. Yang penting gajinya lancar. Gitu. Kalau gaji juga seret ya, itu perlu berpikirkan gitu. Iya. Mm-mm. Mungkin kalau saya mah untuk pindah mungkin Soganai saya nggak mungkin bisa karena visanya kan intracompany. Hmm, Jadi mau nggak mau ya saya harus tetap di sini. stay atau kan Cuman pulang gitu ya. saya Oh, atau pulang karena masih visanya visa intracompany kecuali kalau udah 10 tahun katanya bisa ngajuin yang tetap katanya ya. AEG bisa. Mm-mm. Iya bisa katanya ngajuin gitu. Paling ya harapannya itu paling ya kita perdalam ilmu di sini, skill up juga kan, skill Hmm, dari kerjaan, terus dari bahasa. Terus saya dituntut sama perusahaan ya dari bahasa. pastinya. Karena apa? Saya kan ke sini dibawa sama adiknya Saco yang di Indonesia kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi harapannya gitu pulang ke Indonesia kamu harus bisa bahasa banyak, bahasa Jepangnya katanya bisa. Mungkin di sana kamu bisa ya seperti yang saya bilang naik jabatan lah atau apa kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Dicanangkannya seperti itu rencananya. Cuman ya gitu, benar kata Sensei setahun 2 tahun apa ke belakang mah saya penuh dengan ujian dari leader ini nih. Hmm. Diuji nih. Kalau sekarang Ujian gimana leadernya? kesabaran. Ya gitu, kadang karena mungkin apa saya bahasanya kurang ya kan, Hmm, nyuruh juga dengan suruhan yang tegas, ngelarang juga dengan bahasa yang tegas kayak gitu sambil ngebentak kan hmm, gitu. Tapi ya itu kata dia bener senyumin aja kan gitu, sabarin hmm. aja. Tapi diam-diam dia merhatiin gitu. Makanya kan Ada saya penilaian itu. alhamdulillah iya dikasih lemburan, yang lain enggak kan gitu. Nah, makanya Jadi perlu, ya perlu, perlu bener. Kalau boleh benar nyara. lah.
kalau boleh nyaranin sih memang benar-benar tekunin aja, telatenin belajar bahasa Jepang juga. Ini Mm-mm. potensinya gede loh kalau saya ngelihat loh Mas Asepnya. Apalagi sekarang Mm. setidaknya nanti kalau memang dapat di Jepang kepercayaan, apalagi dia punya di Indonesia ya, apalagi nanti bisa Mm. berkomunikasi dengan Jepang itu nanti kan tujuannya Mas itu diharapkan bisa berkomunikasi kan ketika di Indonesia, ketika dia Mm. nyuruh-nyuruh itu bisa gampang gitu loh. Iya, Gini loh. gitu. Jadi ketika udah naik jabatan, nggak perlu penerjemah lagi, malah saya sudah siap menerima tugas dari Jepang gitu loh. Mm. Jadi bisa jalanin aja, ambil nonton apa segala macam itu, coba aja. Daripada tidak ada Iya, usaha sama sekali kan, iya benar. otomatis kan Selama ini ya, selama ini ya paling seadanya gitu, makanya ya ada support sekarang sama Sensei kan, mm, ada ini sedikit banyak kotoba atau yang baru-baru saya dengar mm, kan gitu. mm, mm. Kan Coba-coba Sensei aja. mah Mm, realita kehidupan di Jepang kan pernah ngalamin kan cukup lama gitu. mm, mm. Makanya saya pengen minta pengalamannya dari Sensei, dari pengalaman bahasa, Ya, pengalaman semuanya lah kan. mungkin itu aja yang bisa saya share ya, dan mudah-mudahan sih bisa Hmm. diterapkan di situ dan bisa membuahkan hasil nantinya kan gitu. Intinya gitu Amin, aja, amin. semangatin dan ya kalau ada waktu senggang belajar lagi. Terutama yang sekarang yang perlu ditingkatkan adalah kosakatanya. Kosakata. Ya, karena tanpa kosakata banyak bumbu yang kita pelajari kita nggak akan bisa ngomong. Makanya Hmm. kosakatanya dibanyakin. Bila perlu nanti buat buat ada buku kayak gini misalkan ya, yang kecil kayak gini atau Hmm. ada beli yang kayak gini di Yakueng Shoppu ini ada di yang kayak gini nih. Hmm. Jadi silakan ditulis. Hmm. Ini semua ada kanji kalau saya di sini. Saya ini belajar kanji dari sini dulu. Kelihatan nggak? Iya Kanji. kelihatan. Cara bacanya di Hmm. bawahnya. Kalau nggak bisa baca, saya lihat cara bacanya apa. Kalau bisa baca ya udah lewat, lewat. Sambil sambil Hmm. QQ atau apa, bawa aja. Tambahin aja Hmm. kosakata. Jadi kalau misalkan di pabrik pun ada kosakata baru memo. Kita harus rajin memo. Apa memo, memo. Tapi memonya jangan langsung di ini ditutup gitu. Memonya nanti kita pulang kita baca-baca. Yakin. Walaupun otodidak, kemarin karena saya sempat podcast dengan orang yang otodidak, lumayan Hmm. bahasanya dia. Dia nggak sama sekali nggak pakai guru juga. Dia cuman pakai itu aja. Polanya nonton film, dengerin podcast orang Jepang, Hmm. terus kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kosakata yang nyeleneh, yang maksudnya nggak paham, gitu, dia coba mencari sendiri gitu. Hmm. Memang agak sedikit taiheng, tapi kalau misalkan nanti Asep sang menikmati di situ, saya pikir dengan 6 bulan pasti beda bahasanya. 6 bulan itu udah lama. 3 bulan aja pasti beda. Sedikit tidaknya pasti akan ada perubahan maksud saya daripada sama sekali tidak melakukan Hmm. apa-apa. Coba saja diterapkan. Siapa tahu nanti, wah Hmm. ya pulang-pulang jadi buco dia nanti. Amin. Amin. Nanti main ke Bali kalau udah jadi buco ya. Amin. Mm-mm. Iyalah. Pokoknya telatenin Ah, aja di belum Jepang. pernah saya ke Bali. Bener-bener. Ya sama sih bisa ada kesempatan di Jepang. Kalau menurut saya sih ambil aja. Jangan buru-buru pulang ke Indonesia. Oh gitu. Nah, kalau mau bikin Iya. bisnis pun buat aja bisnis atau tanah dibeli gitu. Hmm. Hmm. Investnya ke situ. Di Indonesia. Satu lagi nih, karena pengalaman pribadi juga ya, jangan pernah ikut Hmm. yang namanya seperti apa forex apa segala macam itu jual beli saham, jangan pernah ikut. Kalau misalkan Asep Sang belum paham, Oh gitu. misalkan ada yang nawarin nih Asep Sang, nanti tanamin modal sekian, nanti per bulan dapat bunga sekian sekian, bunganya pasti mahal, yang menggiurkan. Jangan pernah ikut. Hmm. Kalau Mas Asep nggak paham, kalau paham bener dan sudah yakin dapat untung, silakan jalan. Tapi kalau enggak, saya nggak tertarik. Mending investnya ke tanah atau apa, ke emas atau apa gitu. Itu akan Oh gitu. lebih lebih menguntungkan. Dan kalau tanah Termasuk. Hmm. semurah-murahnya dia pasti akan ada nilainya kan. Hmm. Apalagi Hmm. semakin ke Hmm. sini nilainya saya pikir akan naik. Apalagi kalau populasi kita naik terus, tanah pasti naik Hmm. harganya. Dan walaupun nggak naik, Hmm. nanti aset sang pulang, misalkan nih, ibarat kata kalau nggak ada dapat kerja, jelek paling jelek jadi petani, minimal untuk makan bisa gitu. Tapi kalau memang kita ikut yang namanya forex, uang kita hilang, kita mau ngapain? Udah nggak ada apa-apa. Kalau Iya tanah kan masih benar ada ya. tanah, dan itu bisa diuangkan lagi gitu. Hmm. Itu jangan sekali-sekali ikut hal-hal seperti itu kalau tidak paham dengan betul. Tapi kalau memang paham, orang yang paham itu dia bisa menghasilkan uang dari situ. Karena dia benar-benar menguasai. Tapi kalau kita setengah-setengah, mending jangan kalau belum paham banget. Hmm. Iya.
Pasti bener. bakal Apalagi turun kita gitu. mah kan Hmm, ya nggak karena minim ilmu kan ya nggak hmm, paham, hmm, jarang juga ininya kan. bener. Kan Iya benar ranahnya, Sensei. ranah dan lingkungan Mas Asep bukan di situ. Kalau masalah Bukan di situ. yang Mas buat sekarang, tanya apapun mungkin saya pikir paham gitu loh. Karena emang Hmm. keahliannya di sana. Karena setiap orang kan punya Hmm. keahlian tersendiri gitu. Hmm. Jadi nggak usah harus ikut ini, ikut itu gitu. Saya pikir semasih ada kesempatan di Jepang, ambil aja. Kalau sekarang pulang Indonesia juga jadi kerja susah, apa-apa mahal juga kan. Jadi kalau mau ada kesempatan ya ambil di situ. Minimal kalau pulang ke Indonesia sudah punya modal dan punya ya sedikit usaha apalah, mungkin toko atau Hmm. apa gitu. Udah bisa jalan. Saya pikir itu lebih bagus. Makanya apapun itu saya jalanin aja gitu. Sambil mencari jalan keluarnya. Kalau ada tekanan dari bos, apa yang diharapkan kita coba penuhi gitu. Agar tekanan itu Hmm. berkurang. Otomatis kan kita ditekan itu dituntut kan untuk apa gitu misalkan Hmm. targetnya. Kalau kita bisa mencapai target itu, otomatis tekanan itu akan sedikit berkurang kan walaupun nggak hilang gitu misalkan. Makanya jadi jalan Hmm. solusi yang dicari bukan kalau misalkan berhenti kan otomatis kita menyerah. Kalau udah nyerah ya udah nggak ada jalan Hmm. lagi kan otomatis jalannya jalan baru Hmm. gitu. Kan di situ Hmm. lagi gitu. Makanya gambatte kudasai gitu doang sih. Hai, Mm-mm. berarti jangan menghindar ya, harus hadapin ya kan. Hadapi. Yang penting semasih batas normal. Kalau udah keluar jalur ya kita harus cari solusi yang lain kan gitu. Solusi dengan Kalau KBRI udah, gitu misalkan atau ngobrol dengan hmm. KBRI dan yang terkait di situlah gitu. Nah, satu lagi Asep Sang harus bisa bahasa setidaknya gitu. Setidaknya apa yang mau disampaikan nanti ke pihak Jepang atau teman Jepangnya bisa tersampaikan. Hmm. Jadi nggak semena-mena dia. Setidaknya Hmm. kalau misalkan bukan kita yang ngelakuin, kita bisa ngejelasin bukan saya yang ngelakuin ini gitu misalkan. Jadi Hmm. kita bisa menghindar gitu loh. Kalau emang benar-benar bukan kita yang ngelakuin. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa, kita diemin, kita ngomongnya kita diemin, otomatis kita akan dianggap pelaku gitu. Kalau misalkan ada kesalahan ya, Hmm. ke siapa Hmm. gitu misalkan, kita nggak bisa menjawab dia otomatis karena dia pasti dia pelakunya kan gitu jadinya. Hmm. Jeleknya ya seperti itu. Hmm. Mm-mm. Hai, jangan Iya, gambatte emang kudasai. rata-rata, Iya, hai, terus iya apa? berarti intinya harus saya bahasa gitu ya. Itu Mm, rata-rata emang akhir-akhir ini juga pernah apa? Saya ngerasain gitu ya kan, ada orang-orang Jepang yang seiringnya saya dikasih kepercayaan gitu, ada juga yang kayak yang iri di belakang gitu, mm, ini nyari-nyari kesalahan gitu loh Sensei. Cuman karena saya benar kata saya nggak bisa bahasa, jadi nggak bisa ngejelasin. makanya kan gampang orang jatuhin kan. Iya, iya Walaupun, walaupun gitu. misalkan ya rekan kerjanya yang salah, Asep saya nggak bisa Hmm, ngejelasin kronologinya kayak gimana. i- Susah. iya. Dia pasti menang. Kan dia pintar ngeles kan jadinya. Nah, Iya, itu dia orang Jepang ya ya kan, karena dia pintar. itu bahasanya dia. Makanya setidaknya Iya. harus sedikit mulai sekarang mulai asah lagi. Seperti saya bilang Hmm. tadi, banyakin nonton film, walaupun nanti misalkan nggak lanjut lagi ya belajar kayu aja, banyakin nonton film, pokoknya itu aja. Kemudian banyakin kosakata. Hmm. Itu Hmm. triknya gimana untuk supaya cepat hafal kosakata Sensei? Kosakata ya seperti saya bilang tadi itu. Jadi ketika ngapal kan Pakai. kebanyakan orang ngafalnya itu setiap hari ngapalin 3 kosakata gitu misalkan. Kemudian Hmm. kosakata yang kemarin dilupain gitu. Sedikit tidaknya yang Hmm. kemarin pun minimal kita baca juga. Anggaplah Hmm. seperti ini ada 100 misalkan ya. Kita bolak-balik aja Hmm. terus, bolak-balik, besoknya yang lagi yang lain. Jadi nggak harus Hmm. hafal dalam sekali gitu, nggak harus. Sering Hmm. diambil. Rajin itu ya, rajin Sering baca, diambil, rajin ya. lihat. Kalau memang sudah ada yang baru, coba dipakai gitu. Karena itu akan Hmm. membuat kita lebih ingat. Ketimbang cuma tahu saja nggak berani pakai atau nggak pernah pakai, ya nggak bakal ingat juga. Hmm. Hmm. Penting ada usaha dulu, pasti ada hasil. Hasilnya Iya, entah maksimal atau minimal kan gitu. saya usahanya kurang maksimal. Ya sekarang coba aja kan siapa tahu untuk masa depan kan. Karena Iya, udah anggaplah udah betul umur Sensei. sekian kan susah juga nyari kerja di Indonesia kan apalagi pabrik Indonesia menggunakan target kan. Umur sekian kalau udah ya dikat kontraknya kan. Iya, Nyari kerja bener. umur-umur anggaplah umur udah di atas 36 ke atas kan udah susah nyari kerja di pabrik kan. Udah susah. Mm-mm.
saingan juga udah banyak kan, Ya, yang makanya mereka baru-baru kan juga. cari yang energik kan, yang powernya yang ini kan gitu. Iya, Kita yang sudah berumur ya yang fresh akan ditinggal. graduate. Mm-mm. Hai, Toyoko des. Gambatte Makanya kalau kudasai. nggak punya keahlian, nggak Hmm, punya kelebihan, ya gitu, iya. Tapi repot. kalau udah punya kalian kayak sekarang, misalkan bahasa Jepang bisa, pernah belajar Jepang bisa, pernah, mungkin akan Hmm. didirikan gitu. Hmm. Walaupun sudah berumur gitu misalkan. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau di Jepang umur sekian sih masih benar-benar energik sih, Hmm. umur-umur 30 itu ke atas itu masih energik dia. Sebenarnya kalau di kita kan image-nya kurang apa gitu, mereka paling Iya. gaji lebih mudah. Biar murah gajinya kan gitu. Iya. Mm-mm. Iya benar. Ya kan orang belum Terus pengalaman kan juga kan bebas. peluangnya juga banyak. Iya, makanya. Mm-mm. Kalau orang yang belum pengalaman ya seenaknya dia kan ngasih gaji. Gitu. Hai, Ya, begitulah. Benar-benar. Watarimashita. Hai. Ya berarti benar ini saya harus benar-benar bisa bahasa Hmm. Jepang, harus benar-benar bisa. Terus nih, jadi nanti saya coba kirimin ini soal-soal itu coba dikerjain ya. Misalkan N4 gitu misalkan. Minimal lah Ah coba iya, belajar N4 sensei. ya. Kerjain soalnya, dia ada pola kalimat yang nggak Hmm. paham, bisa nanti kita bahas. Oh ini gimana sih maksudnya gitu. Bisa kita bahas kan gitu. Itu akan menambah ininya. Kalau cuma Hmm. kita belajar gitu, tapi targetnya nggak ada, susah juga. Susahnya apa? Susahnya mulainya dari mana gitu. Hmm. Tapi target kita, saya mau coba lulus N4 Nah, gitu misalkan. gitu. Lulus N4 ya, berarti kita harus belajar Hmm. N4 kan, jadi materi-materi N4 gitu loh. Nanti coba dikirimin ini ya, Hmm. apa namanya, Gmail ya. Tapi saya akan kirimkan coba ininya. Soal-soalnya. Hai, Terkait N4. arigato. Hai, Hmm. hai, Oke, wakarimasu. arigato. Hai, Yoroshiku 今日は、はい、ここ onegaishimasu. まで終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうね、はい、いろいろ朝さん。はい、おやすみなありがとうございましさい。はた。い、失礼しはい、あります。がとうございます。